വായിച്ചു കേട്ടതിലുള്ള ഓരോ അനുബന്ധങ്ങൾ. അപ്പം AS ലെഗസി ഓഫ് അപ്പൻഡിക്സ് എ അനുബന്ധ AS ലെഗസി ഓഫ് സർവീസ് ബിൽ ഡബ്ല്യു 1951 1951 ഇത് എഴുതിയത്. അപ്പൻഡിക്സ് എ ലെഗസി ഓഫ് സർവീസ് ബിൽ ഡബ്ല്യു 1951. Our 12 steps carrying the message is the basic service that the AA fellowship gives. This is our principal aim and the main reason for our existence. Therefore, AA is more than a set of principles. It is Society of Alcoholics in action. We must carry the message, else we ourselves can wither, and those who haven't been given the truth may die. Hence, an AA service is anything whatever that helps us to reach a fellow sufferer, ranging all the way from the 12 step itself to a 10-cent phone call and a cup of coffee, and to AA's general service coffees for national and international action. The sum of total of this service is our third legacy of service. Services included meeting places, hospital cooperation, and intergroup offices. They mean pamphlets, books, and a good publicity of almost every description. They call for committee, delegates, trustees, and conference. And not to be forgotten, they need voluntary money contribution from within the fellowship. Vital to AA growth. These services, whether performed by individuals, groups, areas, or AA as a whole, are utterly vital to our existence and growth. Nor can we make AA more simple by abolishing such services. We would only be asking for complication and confusion concerning any given services. We therefore pose but one question: is their service really needed? If it is, then maintain it we must, or fail in our mission to those who need it and seek AA. The most vital, at least understood group of service that AA has are those that enable us to function as a whole, namely the General Service Office, AA World Service Incorporation, AA Gariban Incorporation, and our Board of Trustees, known legally as the General Service Board of Alcoholics Anonymous. Our worldwide unity and much of our growth since early times are directly trackable to those cluster of life-giving activities. Until 1950, these overall services were the sole function of a few all-time AS several non-alcoholic friends, Dr. Bob and me. For all the years of AA infancy, we all-timers had been the self-appointed trustees for Alcoholics Anonymous. അതായത് AA ലെഗസി ഓഫ് സർവീസ്, ഞങ്ങളുടെ 12-ാം പടി സന്ദേശം എത്തിക്കൽ, ക്യാരിയിങ് ദ മെസ്സേജ് എന്നത് AA കൂട്ടായ്മ നൽകുന്ന അടിസ്ഥാന സേവനമാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യവും നിലനിൽപ്പിന്റെ മുഖ്യ കാരണവും. അതിനാൽ AA എന്നത് വെറും സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരം മാത്രമല്ല. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മദ്യപാനികളുടെ ഒരു സമൂഹമാണ് AA. ഞങ്ങൾ സന്ദേശം എത്തിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ക്ഷയിക്കും. സത്യം ലഭിക്കാത്തവർ മരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി സത്യം അറിയാത്തവർ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് AA സേവനം എന്നത് ഒരു സഹമദ്യപാനിയെ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏത് പ്രവർത്തനവുമാണ്. 12-ാം പടി പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി 10 സെന്റ് വിലയുള്ള ഒരു ഫോൺ കോൾ, ഒരു കപ്പ് കാപ്പി, അതുപോലെ ദേശീയവും അന്തർദേശീയവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന AA ജനറൽ സർവീസ് ഓഫീസിലേക്കും വരെ വ്യാപിക്കുന്നതൊക്കെയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് 12-ാം പടി പ്രവർത്തനത്തിൽ 10 സെന്റ് വിലയുള്ള ഒരു ഫോൺ കോൾ മുതൽ, ഒരു കപ്പ് കാപ്പി മുതൽ, അതുപോലെ ദേശീയവും അന്തർദേശീയവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന AA ജനറൽ സർവീസ് ഓഫീസിലേക്കും വരെ വ്യാപിക്കുന്നതൊക്കെയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ എല്ലാ സേവനങ്ങളുടെ മൊത്തം കൂട്ടമാണ് ഞങ്ങളുടെ സർവീസ് എന്ന പൈതൃകം. തേർഡ് ലെഗസി ഓഫ് സർവീസ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക. സേവനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് യോഗങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, ആശുപത്രികളുമായ സഹകരണം, ഇന്റർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസുകൾ, പാംലെറ്റുകൾ, പുസ്തകങ്ങൾ, വിവിധ തരത്തിലുള്ള നല്ല പൊതുജന വിവരങ്ങൾ എന്നിവയും. ഇതിന് കമ്മിറ്റികൾ, ഡെലിഗേറ്റുകൾ, ട്രസ്റ്റിമാർ, കോൺഫറൻസുകൾ എന്നിവയും ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ ഇവയ്ക്കായി കൂട്ടായ്മയുടെ അകത്തു നിന്നുള്ള സ്വമേധയാ ലഭിക്കുന്ന ധനസഹായങ്ങളും അനിവാര്യമാണ്. AAയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ. ഈ സേവനങ്ങൾ വ്യക്തികളായാലും ഗ്രൂപ്പുകളായാലും ഏരിയകളായാലും അല്ലെങ്കിൽ AA മൊത്തമായാലും നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനും വളർച്ചയ്ക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇത്തരം സേവനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി AA ലളിതമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ലാളിത്യത്വം ഉണ്ടാവുകയില്ല. പകരം കൂടുതൽ സങ്കീർണതയും ആശയക്കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.
ഏത് സേവനത്തെയും കുറിച്ച് നാം ചോദിക്കേണ്ടത് ഒരേ ഒരു ചോദ്യമാണ്: ഈ സേവനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യമാണോ? അത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൗത്യത്തെ പാലിക്കാനായി നിലനിർത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ സഹായം തേടുന്നവരോട് നാം പരാജയപ്പെടും. എഐയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും എന്നാൽ കുറച്ചു മാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നതുമായ സേവനങ്ങൾ കൂട്ടായ്മയെ ഒരു സമഗ്ര ഘടകമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവയാണ്. അതായത് ജനറൽ സർവീസ് ഓഫീസ് അഥവാ GSO, AIS വേൾഡ് സർവീസ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ, AI ഗ്രേപ്പ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ, ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡ് GSB. ഈ ഘടകങ്ങൾ എയുടെ നിയമപരമായ ഘടനയാണ്. ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള നമ്മുടെ ഏകത്വവും തുടക്കകാലത്ത് നിന്നുള്ള വളർച്ചയുടെ വലിയൊരു ഭാഗവും ഈ ജീവൻ പകരുന്ന സേവനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഒരുക്കം. 1950 വരെ ഈ പൊതുസേവനങ്ങൾ കുറച്ച് പഴയകാല ഏയങ്ങൾ, ചില നോൺ ആൽക്കോളിക് സുഹൃത്തുക്കൾ, ഡോക്ടർ ബോബ്, ഞാനും ചേർന്ന് സ്വയം നിർവഹിച്ച ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു. എയുടെ ശൈശവകാലത്ത് ഞങ്ങൾ പഴയ അംഗങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു സ്വയം നിയമിച്ച ട്രസ്റ്റിമാർ. ഫെലോഷിപ്പ് ready for responsibility. അടുത്ത ഭാഗം. At this time, we realized that AA had grown up, that our fellowship was ready and able to take this responsibility from us. There was also another urgent reason for change. Since we old-timers couldn't live on forever, newer trustees would be virtually unknown to the AA groups, now spread over the whole earth without a direct linkage to AA. Future trustees couldn't possibly function alone. This meant that we had to form a conference representing our membership, which could meet yearly with our board of trustees in New York, and thus assumes direct responsibility for the guardianship of AA traditions and the direction of our principal service affairs. Otherwise, a virtually unknown board of trustees and our too little understood service headquarters operations would someday be bound to face collapse. അപ്പോ ഫെലോഷിപ്പ് ഉത്തരവാദിത്തത്തിന് തയ്യാറാകുന്നു. ഈ സമയത്ത് വളർന്ന് പക്വത നേടിയതായി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഫെലോഷിപ്പ് തയ്യാറാണെന്നും കഴിവുള്ളതാണെന്നും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. മാറ്റത്തിനുള്ള മറ്റൊരു അടിയന്തര കാരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ശാശ്വതമായി ജീവിക്കുന്നവരല്ല. അതിനാൽ പുതിയ ട്രസ്റ്റിമാർ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള AA ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് പരിചിതരില്ലാതാക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. AAയുമായി നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമില്ലാത്ത ഭാവിയിലെ ട്രസ്റ്റിമാർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു കോൺഫറൻസ് രൂപീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടായി. ഈ കോൺഫറൻസ് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ന്യൂയോർക്കിൽ ട്രസ്റ്റിമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. AAയുടെ ട്രഡിഷൻ സംരക്ഷണത്തിനും പ്രധാന സേവനങ്ങളുടെ ദിശാനിർദ്ദേശത്തിനും നേരിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അവർ ഏറ്റെടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ AAയുടെ ട്രസ്റ്റി ബോർഡും സേവന കേന്ദ്രവും ഒരു ദിവസം പ്രവർത്തനക്ഷമത നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള അപകടത്തിലായിരിക്കും. Suppose that future trustees, acting quite on their own, were to make a serious blunder. Suppose that with no linkage to AA, they tried to act for us in time. Suppose that with no linkage to AA, they tried to act for us in time of great trouble of crisis. With no direct guidance from AA as a whole, how could they do this? Collapse of our top service would then be inevitable, and if under such conditions our world service did fall apart, how would they ever be reconstructed? This briefly were the conclusions that lead to the formation of the General Service Conference of Alcoholics Anonymous. Later, I will outline in more detail the events that have now become a history. The deliberative body known as the conference is made up of elected area delegates from the United States and Canada, now numbering 93, together with the trustees, the directors of AWS Incorporation and AA Grapevine Incorporation, and GSO and Grapevine staff members numbering 40 or more. The conference held its first annual meetings in 1951. Since then, it has met annually in April or May in New York. It has proved itself an immense success, establishing a record of advisory action that have served the fellowship well during the intervening years of growth and development. അപ്പോൾ ഭാവിയിലെ ട്രസ്റ്റിമാർ AAയുടെ നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമില്ലാത്ത പൂർണ്ണമായി സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഒരു ഗുരുതരമായ പിഴവ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും?
വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലോ അടിയന്തരാവസ്ഥയിലോ അവർ നമ്മുടെ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, പക്ഷേ എയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശമില്ലെങ്കിൽ അവർ എന്തെങ്ങനെ ശരിയായി ചെയ്യാനാകും? അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ തകരുന്നത് അനിവാര്യമായിരിക്കും. അതുപോലൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ലോക സേവനങ്ങൾ തകർന്നു പോയാൽ അവ വീണ്ടും പുനർനിർമ്മിക്കുക എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഇവയായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിലെ ആലോചനകൾ. ഇതാണ് ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസിന്റെ ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസ് രൂപീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത്. പിന്നീട് ചരിത്രമായി മാറിയ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദമായി വിശദീകരിക്കും. ഇപ്പോൾ ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ആലോചനാ സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കയും കാനഡയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 93 ഏരിയ ഡെലിഗേറ്റുകളാണ്, ട്രസ്റ്റിമാരാണ്. വേൾഡ് സർവീസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ഡയറക്ടർമാർ, ഗ്രേപ്പൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ഡയറക്ടർമാർ, GSOയും ഗ്രേപ്പൻ സ്റ്റാഫും 40-ലധികം അംഗങ്ങൾ. അതായത് ട്രസ്റ്റിമാരുണ്ട്, വേൾഡ് സർവീസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ഡയറക്ടർമാരുണ്ട്, ഗ്രേപ്പൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ഡയറക്ടർമാരുണ്ട്, GSOയും ഗ്രേപ്പൻ സ്റ്റാഫും ഉണ്ട്. 40-ലധികം അംഗങ്ങളുണ്ട് GSOയിൽ നിന്നും ഗ്രേപ്പൻ സ്റ്റാഫിൽ നിന്നും. ഈ കോൺഫറൻസ് ആദ്യമായി 1951 വാർഷിക യോഗം നടത്തിയത്. അതിനുശേഷം ഇത് ഓരോ വർഷവും ഏപ്രിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ യോഗം ചേരുന്നു. ഇത് അത്യന്തം വിജയകരമായ ഒരു സംവിധാനമായി തെളിഞ്ഞു. വളർച്ചയും വികസനവും നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫെലോഷിപ്പിനെ നയിക്കുന്ന നിരവധി അഡ്വൈസറി ആക്ഷൻസ് രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അത് നമുക്കറിയാം, ഫ്ലോർ ആക്ഷൻ, അഡ്വൈസറി ആക്ഷൻ. ഫ്ലോർ ആക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആക്ഷൻ ആൻഡ് അഡ്വൈസറി ആക്ഷൻസ് അത് രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇനി സേവന ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ. ഹൈലൈറ്റ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി. To go back to the beginning of one day in 1937 at Dr. Bob Saccone home, he and I added up the score of over 2 years' work. For the first time, we saw that to go back to the beginning, one day in 1937 at Dr. Bob Saccone home, he and I added up the score of our 2 years' work. For the first time, we saw that the wholesale recovery of alcoholics was possible. We then had too small, but the majority felt that we now needed our own hospital with paid workers and, above all, a book for other alcoholics that could explain to them our methods and results. This would require considerable money, millions perhaps. We didn't know that millions would have ruined us even more than no money at all. So the Akron meetings commissioned me to go to New York and raise funds. Arrived home, I found the New York group in full agreement with this idea. Several of us went to work at once. അപ്പൊ സമന ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളിലേക്ക്, അതായത് ആരംഭത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരികെ പോകാം. 1937 ഡോക്ടർ ബോബും എന്റെ വീട്ടിൽ, അക്രോണിലെ വീട്ടിൽ, ഞാനും അദ്ദേഹവും ചേർന്ന് 2 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനത്തെ ഫലങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ കണ്ടത് മദ്യപാനികളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു പുനരധിവാസം സാധ്യമാണെന്നാണ്. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് 2 ചെറിയ പക്ഷേ ശക്തമായ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് അക്രോണിലും മറ്റൊന്ന് ന്യൂയോർക്കിലും, കൂടാതെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ച് അംഗങ്ങളും. ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഉയർന്നു: ഈ കുറച്ചു പേർ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് മദ്യപാനികളുണ്ട്. ഈ നല്ല വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ സന്ദേശം എങ്ങനെ എത്തിക്കും? അങ്ങനെയാണ് ആരംഭത്തിലെ യോഗം. തുടർന്ന് ഡോക്ടർ ബോബും ഞാനും അക്രോൺ ഗ്രൂപ്പിലെ 18 അംഗങ്ങളുമായി ഹെൻറി വില്യംസ് എന്ന വിശ്വസ്തനായ നോൺ ആൽക്കോളിക് ഗ്രൂപ്പ് സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ യോഗം ചേർന്നു. അക്രോൺ ഗ്രൂപ്പിലെ ചിലർ വാക്ക് മുഖേന മാത്രം സന്ദേശം എത്തിക്കണം എന്ന അഭിപ്രായത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങൾ അക്രോൺ ഗ്രൂപ്പിലെ ചിലർ വാക്ക് മുഖേന, അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് ടു മൗത്ത്, വാക്കുകൾ മുഖേന മാത്രം സന്ദേശം എത്തിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വന്തം ആശുപത്രികളും ശമ്പളമുള്ള പ്രവർത്തകരും, അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായി നമ്മുടെ രീതികളും ഫലങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകവും ആവശ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു. അതായത് സ്വന്തമായ ആശുപത്രി വേണം, ആശുപത്രിയിലേക്ക് രോഗികളെ എത്തിക്കാനുള്ള ശമ്പളമുള്ള മെഷീനറിമാരെ, പ്രവർത്തകരെ നിയമിക്കണം. അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ രീതികളും ഫലങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകവും ആവശ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു. ഇത് വലിയ ധനം ആവശ്യപ്പെടും, ഒരു പക്ഷേ വലിയ ലക്ഷങ്ങൾ വരെ ആവാം. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പണം ഇല്ലായ്മയേക്കാൾ അപകടകരമാണ് അത്യധികം പണം എന്ന ഒരുപാട് പണം ഇല്ലായ്മയേക്കാൾ അപകടമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. അതിനാൽ അക്രോൺ യോഗം എന്നെ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് അയച്ച് ഫണ്ട് സമാഹരിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തി. അടുത്തത് എയുടെ ആദ്യകാല പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ഏർലി മണി പ്രോബ്ലംസ്. Through my brother-in-law, Dr. Elvis Strong Jr., my only remaining friend,
and the confidant of the worst of my drinking time, we made a contract with Willard S. Richardson, a friend and long-time associate of the Rockefeller family. Mr. Richardson promptly took fire and entrusted a group of his own friends. In the winter of 1937, a meeting was called at the office of John D. Rockefeller Jr., present where Mr. Richardson and his group, Dr. William D. Silkworth, alcoholics from Akron and New York, Dr. Bob and I. After a long discussions, we convinced our new friends that we urgently needed money, a lot of it too. One of them, Frank Amos, soon made a trip to Akron early in 1938 to investigate the group there. He returned with a very optimistic report of which Mr. Richardson quickly laid before John D. Rockefeller Jr. Through much impressed. Mr. Rockefeller declined to give any large sum for Bureau of Professionalized AA. He did, however, donate $5,000. This was used to keep Dr. Bob and me going during 1938. We were still a long way from hospitals, missionaries, books, and big money. This looked mighty tough at the time, but it was probably one of the best breaks that I ever had. അപ്പോൾ ന്യൂ എയുടെ ആദ്യകാല ധനപ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ന്യൂയോർക്കില് ബിൽ ഡബ്ല്യു തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ന്യൂയോർക്ക് ഗ്രൂപ്പും ഈ ആശയത്തോട് യോജിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. എന്റെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവായ ഡോക്ടർ LV സ്ട്രോങ് ജൂനിയർ മുഖേന, അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ പഴയ മദ്യപാനകാലത്തിലെ ഏറ്റവും മോശമായ ഘട്ടങ്ങൾ അറിയാവുന്ന എൻ്റെ ഏക സുഹൃത്ത്. ഞങ്ങൾ വില്ലാർഡ് എസ് റിച്ചാർഡ്സൺ എന്ന റോക്ക്ഫെല്ലർ കുടുംബവുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. റിച്ചാർഡ്സൺ ഉടൻ തന്നെ ഈ ആശയം ഏറ്റെടുത്തു. തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയും അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുത്തി. 1937 ശീതകാലത്ത് ജോൺ ടി റോക്ക്ഫെല്ലർ ജൂനിയറുടെ ഓഫീസിൽ ഒരു യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് റിച്ചാർഡ്സണും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘവുമാണ്. ഡോക്ടർ വില്യം ഡി സിൽക്വർത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അക്രോണിലെയും ന്യൂയോർക്കിലെയും അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡോക്ടർ ബോബ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു. ദീർഘമായ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ധനസഹായം ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി. റോക്ക്ഫെല്ലറിന്റെ സംഭാവന. ഫ്രാങ്ക് ഓമസ് ഉടൻ അക്രോൺ ഗ്രൂപ്പ് പരിശോധിക്കാൻ പോയി. പിന്നീട് അനുകൂലമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകി. അത് റോക്ക്ഫെല്ലറിന് സമർപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം വളരെ ആകർഷിതനായെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആക്കുമോ എന്ന ഭയത്താൽ വലിയ തുക നൽകാൻ നിരസിച്ചു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം $5,000 സംഭാവനയായി നൽകി. ഈ തുക 1938 ഡോക്ടർ ബോബിനെയും എന്നെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിച്ചു. അന്ന് നമുക്ക് ആശുപത്രികളില്ല, മിഷണറിമാരില്ല, പുസ്തകങ്ങളും വലിയ ധനസഹായവുമില്ല. അവസ്ഥ വളരെ കഠിനമായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് അന്ന് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ചിലത് എക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും നല്ല അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. In spite of Mr. Rockefeller's views, we renewed our efforts to persuade his friends of our crying need for money. At length, they agreed that we did need more money, certainly enough to prepare a textbook on our methods and experience. In the late spring of 1938, I had drafted that are now the first 2 chapters of the book Alcoholics Anonymous. Memographed copies of this were used as part of the prospectus for our futile fundraising operations at board meetings, then held nearly every month. Our non-alcoholic friends commiserated on our lack of success. About half of the $5,000 Mr. Rockefeller advance had been used to pay the mortgage on Dr. Bob's home. The rest of it, divided between us, would of course soon be associated. The outlook was certainly bleak. മിസ്റ്റർ റോക്ക്ഫെല്ലറിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പണത്തിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യ അവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു. അവസാനം ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പണം ആവശ്യമാണെന്ന് അവർ അംഗീകരിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ രീതികളും അനുഭവങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പാഠപുസ്തകം തയ്യാറാക്കാൻ മതിയായ തുക ആവശ്യമായിരുന്നു. 1938 വസന്തകാല അവസാനത്തിൽ ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആദ്യ 2 അധ്യായങ്ങൾ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ഇവയുടെ മൈമോഗ്രാഫ് പകർപ്പുകൾ ഞങ്ങളുടെ പരാജയപ്പെട്ട ഫണ്ട് ശേഖരണ ശ്രമങ്ങളുടെ പ്രോസ്പെക്ടസിന്റെ ഭാഗമായും ഉപയോഗിച്ചു. ആ സമയത്ത് ഏകദേശം ഓരോ മാസവും നടക്കുന്ന ബോർഡ് യോഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ നോൺ ആൽക്കോളിക് സുഹൃത്തുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ കുറവിനെ കുറിച്ച് സഹതാപം പ്രകടിപ്പിച്ചു. മിസ്റ്റർ റോക്ക്ഫെല്ലർ നൽകിയ $5,000 പകുതിയോളം ഡോക്ടർ ബോബിന്റെ വീട്ടിലെ മോർഗേജ് അടയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ശേഷിച്ച തുക ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പങ്കിട്ടതും ഉടൻ തീർന്നു പോകാനായിരുന്നു. സ്ഥിതി അത്യന്തം നിരാശാജനകമായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ഓൺ പബ്ലിഷർ. സ്വന്തം പ്രസാധകനാകുന്നു.
Then Frank Amos remembered his old-time friend Egun Exman, religious editor at Harper's, the book publishers. He sent me to Harper's and I showed Mr. Exman 2 chapters of our proposed book. To my delight, Mr. Exman was impressed. He suggested that Harper's might advance me $1,500 in royalties to finish the job. Broke as we were, that $1,500 looked like a pile of money. Nevertheless, our enthusiasm for this proposal quickly waned. With the book finished, we would be $1,500 in debt to Harper's, and if we, as we hoped, then got a lot of publicity, how would we possibly hire the help to answer the inquiries? Maybe thousands that would flood in. There was another problem too, a serious one. If our AA book became the basic test for Alcoholics Anonymous, its ownership would then be in other hands. It was evident that our society ought to own and publish its own literature. No publisher, however good, ought to own our best asset. So, two of us bought a part of blank stock certificate and wrote on them works publishing par value $25. My friend Hank P. and I then offered shares in the new book company to alcoholics and their friends in New York. They just laughed at to us who would buy stock. They said in a book not at return. Somehow this time timid buyers hard to be persuaded, so we went to the Reader's Digest and told the managing editor the story of our budding society and its proposed book. He liked the notion very much and promised that in the spring of 1939, when we thought the book would be ready, the Reader's Digest and would print a piece about AA mentioning the new book. Of course, this was the sales argument we needed. With a plug like that, the proposed volume would sell by carloads. How could we miss? The New York alcoholics and their friends promptly changed their minds about Works publishing stock. They began to buy it, mostly on installments. Ruth Hawk, our non-alcoholic secretary, typed away as I slowly dictated the chapters of the text of the new book. Fierce argument over these drafts and what ought to go into them was a main features of the New York and Across group meetings for months on end. I became much more of an umpire than I ever was an author. Meanwhile, the alcoholics at Akron, New York, and a couple in Cleveland began writing their stories 2028 in all. When the book project neared completion, we visited the managing editor of the Reader's Digest and asked for the promised article. He gave us a blank look, scarcely remembering who we were. Then we both fell. He told how months before he had put our proposition to his editorial board and how it had been turned down flat. With profuse apologies, he admitted he had plumb forgot to get us know anything about it. This was a crusher. A സ്വന്തം പ്രസാധകനാകുന്നു. അതിനിടെ ഫ്രാങ്ക് ആമോസ് തന്റെ പഴയ സുഹൃത്ത് യൂജിൻ എക്സ്മാൻ എന്ന ഹാർപ്പേഴ്സ് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസിലെ മതവിഭാഗ എഡിറ്ററെ കുറിച്ച് ഓർത്തു. അദ്ദേഹം എന്നെ ബിൽ ഹാർപ്പേഴ്സിലേക്ക് അയച്ചു. ബിൽ ഡബ്ല്യു അവിടെ നമ്മളുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ 2 അധ്യായങ്ങൾ മിസ്റ്റർ എക്സ്മാനെ കാണിച്ചു. ബിൽ ഡബ്ല്യുടെ സന്തോഷത്തിന് അദ്ദേഹം അതിൽ ആകർഷിതനായി. അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചത് പുസ്തകം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഹാർപ്പേഴ്സ് $1,500 ബിൽ ഡബ്ല്യുവിന് മുൻകൂർ റോയൽറ്റി ആയി നൽകാമെന്നായിരുന്നു. നാം പൂർണ്ണമായും പണശൂന്യരായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് $1,500 വലിയൊരു തുകയായിരുന്നു. After this I will come. I will write it down. അപ്പോ എന്നിരുന്നാലും ഈ നിർദ്ദേശം ഞങ്ങളുടെ ആവേശം ആ നിർദ്ദേശം ഞങ്ങളുടെ ആവേശം കൊണ്ട് $1,500, അതായത് പണശൂന്യനായിരുന്ന സമയത്ത് $1,500 വലിയൊരു തുക പോലെയായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ആ നിർദ്ദേശത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ആവേശം ഉടൻ കുറഞ്ഞു. പുസ്തകം പൂർത്തിയായാൽ ഹാർപ്പേഴ്സിനോട് നമുക്ക് $1,500 കടമായിരിക്കുമായിരുന്നു. കൂടാതെ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ വേണ്ട സഹായം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമെന്നതും പ്രശ്നമായിരുന്നു. കാരണം അതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്നാൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം മറുപടികൾ നൽകാനുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. അതൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. മറ്റൊരു ഗൗരവമായ പ്രശ്നം
ഉണ്ടായിരുന്നു. AI പുസ്തകം നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം മറ്റൊരാളുടെ കൈകളിലായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ അവിടുന്ന് $1500 മേടിച്ചാൽ നമ്മൾ AG നെക്സ്മാന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം. നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം മറ്റൊരാളുടെ കൈകളിലായിരിക്കും. അതിനാൽ നമ്മുടെ സംഘടന സ്വന്തം സാഹിത്യം സ്വയം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും സ്വന്തമാക്കുകയും വേണമെന്ന് വ്യക്തമായി. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർ ചേർന്ന് ബിൽഡബ്ല്യൂയും ഹാങ് പിയും ചേർന്ന് വർക്ക്സ് പബ്ലിഷിംഗ് എന്ന പേരിൽ $25 മുഖവിലയുള്ള ഓഹരികൾ അടങ്ങിയ സ്റ്റോക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കി. ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഹാങ് പിയും ചേർന്ന് ഈ പുതിയ കമ്പനിയിലുള്ള ഓഹരികൾ ന്യൂയോർക്കിലെ മദ്യപാനികളുടെയും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അവർ ഞങ്ങളെ വെറുതെ ചിരിച്ചു കളഞ്ഞു. ഇതുവരെ എഴുതപ്പെടാത്ത ഒരു പുസ്തകത്തിലെ ഓഹരികൾ ആരാണ് വാങ്ങുക എന്ന് അവർ ചോദിച്ചു. അവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതിനാൽ ഞങ്ങൾ റീഡേഴ്സ് ഡൈജസ്റ്റ് എന്ന പ്രസിദ്ധ മാസികയിലേക്ക് പോയി. അവിടുത്തെ മാനേജിംഗ് എഡിറ്ററെ കണ്ടു. ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതിയും വളരുന്ന സംഘടനയെക്കുറിച്ച് റീഡേഴ്സ് ഡൈജസ്റ്റിലെ മാനേജിംഗ് എഡിറ്ററോട് വിശദീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ആശയം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. 1939 വസന്തത്തിൽ പുസ്തകം തയ്യാറാകുമ്പോൾ റീഡേഴ്സ് ഡൈജസ്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചും അതിൽ പരാമർശം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിരുന്ന ശക്തമായ വിൽപ്പനാവാദമായിരുന്നു. ഇത്തരമൊരു പരസ്യം ലഭിച്ചാൽ പുസ്തകം വലിയ തോതിൽ വിറ്റുപോകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതി. അതിനാൽ ന്യൂയോർക്ക് മദ്യപാനികളും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ഉടൻ തന്നെ വർക്ക്സ് പബ്ലിഷിംഗ് ഓഹരികൾ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി. പലരും തവണകളായി പണമടച്ചാണ് ഓഹരികൾ വാങ്ങിയത്. റൂത്ത് ഹോക്ക്, ഞങ്ങളുടെ നോൺ ആൽക്കോളിക് സെക്രട്ടറി, പുസ്തകത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ ഞാൻ മന്ദഗതിയിൽ വായിച്ചു പറയുമ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അതേസമയം ന്യൂയോർക്ക് അക്രോൺ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ക്ലേവ്ലാൻഡിലുമുള്ള ചിലരും ചേർന്ന് മൊത്തം 28 പേരുടെ അനുഭവകഥകൾ എഴുതി തുടങ്ങി. പുസ്തക പദ്ധതി അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നാം വീണ്ടും റീഡേഴ്സ് ഡൈജസ്റ്റ് എഡിറ്ററെ കാണാൻ പോയി. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ സത്യം പുറത്തായി. മാസങ്ങൾ മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി മറന്നുപോയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതൊരു വലിയ തകർച്ചയായിരുന്നു. ക്രഷർ. Meanwhile, we had optimistically ordered 5,000 copies to the new book, largely on a shoestring. The printer too had relied on the Reader's Digest. Soon there would be 5,000 books in his warehouse and no customers for them. The book finally appeared in April 1939. We got to the New York Times to do a review, and Dr. Harry Emerson Fosdick supplied us with another really good one. But nothing happened. The book simply didn't sell. We were in debt up to our ears. The sheriff had appeared at the Newark office where we had been working, and the landlord sold the Brooklyn house where Louise and I lived. She and I were dumped into the street and then on to the charity of AA friends. How we got through the summer of 1939, I will never quit now. Hank P. had to got a job. The faithful Ruth accept shares in the defunct book company as pay. One AA friend supplied us with his summer camp, another with a car. അപ്പോൾ അതേസമയം ഞങ്ങൾ അത്യധികം പ്രതീക്ഷയോടെ പുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ 5000 കോപ്പികൾ ഓർഡർ ചെയ്തു. വളരെ കുറഞ്ഞ സാമ്പത്തിക ശേഷിയിലായിരുന്നു അത്. പ്രിന്ററും റീഡേഴ്സ് ഡൈജസ്റ്റ് എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോഡൌണിൽ 5000 പുസ്തകങ്ങൾ കിടക്കും, എന്നാൽ വാങ്ങാൻ ആളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. പുസ്തകം ഒടുവിൽ 1939 ഏപ്രിൽ പുറത്തിറങ്ങി. ഞങ്ങൾ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിൽ ഒരു റിവ്യൂ ലഭിച്ചു. കൂടാതെ ഡോക്ടർ ഹാരി എമേഴ്സൺ ഫോസ്റ്റിക് മറ്റൊരു മികച്ച അവലോകനവും നൽകി. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഫലപ്രദമായില്ല. പുസ്തകം വിറ്റുപോയില്ല. ഞങ്ങൾ കടത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു. ന്യൂയോർക്കിലെ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ പോലീസ് ഷെരീഫ് എത്തിയിരുന്നു. ഞാനും ലൂയിസും താമസിച്ചിരുന്ന ബ്രൂക്ലിനിലെ വീടും ഞങ്ങളുടെ ഉടമ വിറ്റുകളഞ്ഞു. അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വഴിയിലേക്കും പിന്നീട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ കരുണയിലേക്കും തള്ളിയെറിയപ്പെട്ടു. 1939 ആ വേനൽക്കാലം എങ്ങനെ കടന്നുപോയെന്ന് ഇന്ന് ഞാനും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഹാങ് പി ഒരു ജോലി കണ്ടെത്തേണ്ടി വന്നു. വിശ്വസ്തയായ റൂത്ത് പ്രവർത്തനരഹിതമായ പുസ്തക കമ്പനിയിലെ ഓഹരികളെ തന്നെ വേതനമായി സ്വീകരിച്ചു. ഒരു സുഹൃത്ത് തന്റെ വേനൽക്കാല ക്യാമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി. മറ്റൊരാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാറ് നൽകി. AA makes news. The first break came in September 1939. Liberty magazine, then added by our great friends to be Fulton Orsler, carried an article, Alcoholics and God, written by Maurice Marquis. There was an instant response. About 800 letters from alcoholics and their families poured in. Ruth answered every one of them, enclosing a leaflet about the new book, Alcoholics Anonymous. Slowly, the book began to sell.
the Cleveland plain dealer ran a series of pieces about Alcoholics Anonymous. At once, the Cleveland groups mushroomed from a score into many hundreds of members. More books sold. Thus, we inched and squeezed our way through the perilous year. We hadn't heard a thing from Rockefellers since early in 1938, but in 1940 he put in dramatic reappearance. His friends, Mr. Richardson, came to trustees' meeting. Similarly, broadly, Mr. Rockefeller, he said, wanted to give Alcoholics Anonymous a dinner. The invitation list showed an imposing collections of notables. We figured them to be collectively worth at least $1 billion. The dinner came off early in February at New York's Union League Club. Dr. Harry Emerson Fosdick spoke in praise of us, and so did Dr. Foster Kennedy, the eminent neurologist. Then Dr. Bob and I briefed the audience on AA. Some of the Akron and New York alcoholics scattered among the notables at the tables respond to questions. The gathering showed a rising warmth and interest. This was it. We thought our money problems were solved. Nelson Rockefeller then rose to his feet to speak for his father, who was ill. His father was very glad, he said, that those at the dinner had seen the promising beginning of the new Society of Alcoholics Anonymous. Selden Nelson continued, had this father shown more interest in anything, but money would be required. At this time, sadly, our spirit fell when Mr. Rockefeller had finished the whole $1 billion worth of capitalist caught up and walked out, leaving not a nickel behind them. Next day, John D. Rockefeller Jr. wrote to all those who had attended the dinner and even to those who had not. Again, he reiterates his complete confidence and high interest. Then, at the very end of his letter, he casually remarked that he was giving Alcoholics Anonymous $1,000. Only much later did we realize that Mr. Rockefeller had really done for us. At a risk of personal ridicule, he had stood up before the whole world to put in a plug for a tiny society of struggling alcoholics. For this unknowns, he had gone way out and limp, wisely spring of the money he had given freely of himself. Then and there, John D. Rockefeller Jr. saved us from the perils of property management and professionalism. He couldn't have done more. AI വാർത്തകളിൽ വരുന്നു. ആദ്യത്തെ വലിയ മാറ്റം 1939 സെപ്റ്റംബറിൽ സംഭവിച്ചു. അന്ന് ഫുൾട്ടൺ ഓർസ്ലർ എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ലിബർട്ടി മാഗസിനിൽ ഞങ്ങളുടെ വലിയ സുഹൃത്തായിരിക്കുന്ന മോറിസ് മാർക്കി എഴുതിയ ആൽക്കോളിക്സ് ആൻഡ് ഗോഡ് എന്ന ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ വലിയ പ്രതികരണം ഉണ്ടായി. ഏകദേശം 800 കത്തുകൾ മദ്യപാനികളിൽ നിന്ന് അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തി. റൂത്ത് അവയ്ക്കെല്ലാം മറുപടി നൽകി. പുതിയ പുസ്തകമായ ആൽക്കോളിസം സംബന്ധിച്ച ഒരു ലഘുലേഖ കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് അവൾ അയച്ചു. പുസ്തകം വിറ്റു തുടങ്ങി. പിന്നീട് ക്ലേവ്ലാൻഡ് പ്ലെയിൻ ഡീലർ എന്ന പത്രം ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസ് സംബന്ധിച്ച ഒരു പരമ്പര തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതോടെ ക്ലേവ്ലാൻഡിലെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതാനും ഡസനുകളിൽ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് അംഗങ്ങളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ വളർന്നു. പുസ്തക വിൽപ്പനയും കൂടി. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അത്യന്തം അപകടകരമായ ആ വർഷം കടന്നുപോയി. 1938 ആരംഭം മുതൽ മിസ്റ്റർ റോക്ക്ഫെല്ലറിൽ നിന്ന് ഒരു വാർത്തയും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ 1940 അദ്ദേഹം വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് മിസ്റ്റർ റിച്ചാർഡ്സൺ ട്രസ്റ്റിമാരുടെ യോഗത്തിലെത്തി സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു, റോക്ക്ഫെല്ലർ ആൽക്കോഹോളിക്സ് അനോണിമസിന് ഒരു ഡിന്നർ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ ക്ഷണപത്രികയിൽ ചേർന്ന പേരുകൾ വളരെ പ്രസിദ്ധരായ ആളുകളായിരുന്നു. മൊത്തത്തിൽ ഏകദേശം $1 ബില്യൺ സമ്പത്തുള്ളവർ എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നു. ആ ഡിന്നർ 1940 ഫെബ്രുവരി തുടക്കത്തിൽ ന്യൂയോർക്ക് യൂണിയൻ ലീഗ് ക്ലബിൽ നടന്നു. ഡോക്ടർ ഹാരി എമേഴ്സൺ ഫോസ്റ്റിക് ഞങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച് സംസാരിച്ചു. പരിപാടി മുന്നേറുമ്പോൾ ഹാരി എമേഴ്സൺ ഫോസ്റ്റിക് ഞങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച് സംസാരിച്ചു. പ്രശസ്ത ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റർ കെന്നഡിയും സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് ഡോക്ടർ ബോബും ഞാനും എയെ കുറിച്ച് അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നവർക്ക് വിശദീകരണം നൽകി. അക്രോൺ ന്യൂയോർക്ക് ഗ്രൂപ്പിലെ ചില മദ്യപാനികൾ അധ്യാധികളോടൊപ്പം ഇരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകി. പരിപാടി മുന്നേറുമ്പോൾ വലിയ താല്പര്യവും സൗഹൃദവും ഉണ്ടായി. ഇതാണ് ഇനിയെല്ലാം ശരിയാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതി. ഇപ്പോൾ നെൽസൺ റോക്ക്ഫെല്ലർ എഴുന്നേറ്റ് സംസാരിച്ചു, തന്റെ പിതാവിന് വേണ്ടി. കാരണം അദ്ദേഹം അസുഖത്തിലായിരുന്നു. എയുടെ ഈ ആരംഭം വളരെ പ്രതീക്ഷയുള്ളതാണെന്ന് പിതാവിന് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ എ ഒരു പൂർണ്ണമായ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് വിൽ
നന്മയുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് എ പൂർണ്ണമായ ഒരു ഗുഡ് വിൽ അല്ലെങ്കിൽ നന്മയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമായതിനാൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളിലേക്ക് സന്ദേശം കൈമാറുന്നതിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ വലിയ പണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം തകർന്നു. ഡിന്നറിന് ശേഷം അതിഥികൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് പോയി. പിന്നിൽ ഒരു പൈസയും നൽകിയില്ല. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ജോൺ ഡി റോക്ക്ഫെല്ലർ ജൂനിയർ ഒരു കത്ത് എഴുതി. പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും പങ്കെടുക്കാത്തവർക്കും അദ്ദേഹം വീണ്ടും തന്റെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസവും താല്പര്യവും അറിയിച്ചു. കത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അദ്ദേഹം സദാ സരളമായി എക്ക് $1000 സംഭാവന നൽകുന്നതായി അതായത് റോക്ക്ഫെല്ലർ $1000 സംഭാവന നൽകുന്നതായും അറിയിച്ചു. പിന്നീട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സംഭാവന ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. വ്യക്തിപരമായ പരിഹാസ സാധ്യതകളെ അവഗണിച്ച് ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ഒരു ചെറു മദ്യപാനികളുടെ കൂട്ടത്തിനായി അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ടു. പണം നൽകുന്നതിൽ സൂക്ഷ്മനായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം സ്വയം സമർപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ജോൺ ഡി റോക്ക്ഫെല്ലർ ജൂനിയർ ഞങ്ങളെ സ്വത്ത് പരിപാലനത്തിന്റെയും പ്രൊഫഷണലൈസേഷന്റെയും അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി. അതിൽ കൂടുതൽ ആരും ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നുമില്ല. അടുത്തത് AA grows to 2,000 members. As a result, AA's 1940 membership jumped sharply to about 2,000 at the year's end. Dr. Bob and I each began to receive $30 a week out of the dinner contributions. This eased us greatly. Louis and I went to live in a tiny room at AA's number 1 clubhouse on West 24th Street in Manhattan. Best of all, increased book sales had made a national headquarters possible. We moved from Newark, New Jersey, where the AA book had been written, to Versailles Street, just north of the Wall Street district of New York. We took a modest 2-room office right opposite the Church Street annex of post office. There, the famous for box 658 was ready and waiting to receive the thousands of frantic inquiries that would presently come into it. At this point, Ruth, through non-alcoholic, became A's first national secretary, and I turned into a sort of headquarters handyman. Through the whole of 1940, book sales were the sole support of the struggling office. Every cent of this earnings went to pay for AA was done there. All requests for help were answered with warm personal letters. When alcoholics or their families showed continued interest, we kept on writing. Aided by such letters and the book Alcoholism Anonymous, new AA groups had begun to take form. AA 2000 അംഗങ്ങളിലേക്ക് വളരുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി 1940 AAയുടെ അംഗസംഖ്യ വർഷാവസാനം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉയർന്ന ഏകദേശം 2000 പേരായി. ഡോക്ടർ ബോബിനും ഞാനും ഡിന്നർ സംഭാവനകളിൽ നിന്ന് ആഴ്ചയിൽ $30 വീതം ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി. ലൂയിസും ഞാനും മാൻഹട്ടണിലെ വെസ്റ്റ് 24ാം സ്ട്രീറ്റിലുള്ള എയുടെ ആദ്യ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഒരു ചെറിയ മുറിയിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാറ്റിനുമുപരി പുസ്തക വിൽപ്പന വർദ്ധിച്ചതോടെ ഒരു ദേശീയ ആസ്ഥാനം, നാഷണൽ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഞങ്ങൾ ന്യൂജേഴ്സിയിലെ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്കിലെ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് മേഖലയ്ക്ക് സമീപമുള്ള വെസ്റ്റ് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് മാറി. അവിടെയാണ് പുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നത്. അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു ലളിതമായ 2 മുറികളുള്ള ഓഫീസ് എടുത്തു. ചർച്ച് സ്ട്രീറ്റ് അനക്സ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് നേരെ എതിർവശത്ത്. അവിടെയാണ് പ്രസിദ്ധമായ ബോക്സ് 658 തയ്യാറായി കാത്തിരുന്നത്. ഉടനെത്താനിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് സഹായ അഭ്യർത്ഥനകൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ബോക്സ് 658 തയ്യാറായി കാത്തിരിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് റൂത്ത് മദ്യപാനി അല്ലെങ്കിലും എയുടെ ആദ്യ ദേശീയ സെക്രട്ടറിയായി. ഞാൻ ഓഫീസിലെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സഹായിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. 1940 മുഴുവൻ കാലവും പുസ്തക വിൽപ്പന മാത്രമായിരുന്നു ഓഫീസിന്റെ ഏക വരുമാനം. ഈ വരുമാനത്തിന്റെ ഓരോ പൈസയും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചു. സഹായ അഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് എല്ലാം വ്യക്തിപരമായ സ്നേഹപൂർവമായ കത്തുകളിലൂടെ മറുപടി നൽകി. താല്പര്യം തുടർന്നവർക്കായി ഞങ്ങൾ തുടർച്ചയായി എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഈ തരത്തിലുള്ള കത്തുകളും ആൽക്കോളിസം അനോണിമസ് പുസ്തകവും ചേർന്നതോടെ പുതിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപം കൊണ്ടു തുടങ്ങി. ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് സർവീസ്. ഗ്രൂപ്പ് സേവനങ്ങളുടെ ആരംഭം. More importantly, we had a list of prospectus in many cities and towns in the United States and Canada. We turned this list over to the AA traveling businessmen, members of already established groups. With this couriers, we corresponded constantly, and they started still more groups. For the further benefit of our travelers, we put out a group directory. Then came an unexpected activity because the newborn group saw only a little of their traveling sponsors. They turned to the New York office for help with their innumerable troubles. By mail, we relayed the experience of the elders and everyone of them.
Okay, once on. Then came an unexpected activity because the newborn group saw only a little of their traveling sponsors. They turned to the New York office for help with their innumerable troubles. By mail, we relayed the experience of the older senders on to them. A little later, as well as we shall see, this became a major service. Meanwhile, some of the stockholders in the book company Works Publishing began to get restive. All the books profit, they complained, were going for AA works in the office. When if I ever were they going back to their money back? We also saw the book Alcoholics Anonymous should now become the property of AA as a whole. At the moment, it was owned one third of the 49 subscribers, one third by my friend Hank P, and the remainder by me. As a first step, we had the book company was published and audited and legally incorporated Hank P, and I donated our shares into the Alcoholic Foundation as our board trustees was then called. This was the stock that we had taken for service rendered. But the 49 other subscribers had put in real money. They would have to be paid in cash. Where on earth would we get it? The help we needed turned up in the person Leroy Chipman, also friends and associate of John B. Rockefeller Jr. He had recently been made a trustee of the foundations. He persuaded Mr. Rockefeller, two of his sons, and some of the dinner guests to lend to the foundations $8,000. This promptly paid off a 2,500 indebtedness to Charles B. Towns, settled some incidental debts, and permitted the requisitions of the outstanding stock. 2 years later, the book Alcoholism was done as we so well that we were able to pay off this whole Rockefeller loan. അപ്പോൾ അടുത്ത പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് സേവനങ്ങളുടെ ആരംഭത്തെ കുറിച്ചാണ്. അതിലധികം പ്രധാനമായി അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലുമുള്ള നിരവധി നഗരങ്ങളിലെ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളുടെ പട്ടികകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. ആ പട്ടികകൾ നിലവിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള യാത്ര ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകാരായ അംഗങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കൈമാറി. ഈ കൊറിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശവാഹകർ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അവരുമായി നിരന്തരം കത്തിടപാടുകൾ നടത്തി. അവർ കൂടുതൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു. ഈ യാത്രക്കാരുടെ സഹായത്തിനായി ഞങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടറിയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പിന്നീട് ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. പുതിയതായി രൂപം കൊണ്ട ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അവരുടെ സ്പോൺസർമാരെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം നേരിൽ കാണാനായതിനാൽ അവർ അവരുടെ അനേകം പ്രശ്നങ്ങൾക്കായി ന്യൂയോർക്ക് ഓഫീസിനെ സമീപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ കത്തുകളിലൂടെ പഴയ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങൾ അവർക്ക് കൈമാറി. പിന്നീട് ഇത് ഒരു പ്രധാന സേവനമായി മാറി. അതേസമയം വർഡ്സ് പബ്ലിഷിംഗ് എന്ന പുസ്തക കമ്പനിയിലെ ചില ഓഹരി ഉടമകൾ അസ്വസ്ഥരാകാൻ തുടങ്ങി. അവർ പരാതിപ്പെട്ടത് പുസ്തകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ലാഭവും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഓഫീസിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും അവർക്ക് അവരുടെ പണം എങ്ങനെ തിരികെ കിട്ടുമെന്നായിരുന്നു. അതിനാൽ ആൽക്കോളിസം എന്ന പുസ്തകം ഇപ്പോൾ എയുടെ പൊതു സ്വത്തായിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ആ സമയത്ത് തന്നെ അത് 49 ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് ഒരു ഭാഗം, എന്റെ സുഹൃത്ത് ഹാങ്പിക്ക് ഒരു ഭാഗം, ബാക്കി എനിക്ക് എന്നിങ്ങനെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്നു. ആദ്യപടിയായി വർഡ്സ് പബ്ലിഷിംഗ് എന്ന കമ്പനിയെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിയമപരമായി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. ഹാങ് പിയും ഞാനും ഞങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ ആൽക്കോളിക് ഫൗണ്ടേഷൻ, അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റി ബോർഡിന്റെ പേര് ആൽക്കോളിക് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നായിരുന്നു, അവർക്ക് സംഭാവനത്തിനായി ലഭിച്ച ഓഹരികളായിരുന്നു അത്. പക്ഷെ മറ്റ് 49 പേർ യഥാർത്ഥ പണം നിക്ഷേപിച്ചവരായിരുന്നു. അവർക്ക് പണം തിരികെ നൽകേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അതിനുള്ള പണം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? അവിടെ സഹായം നൽകിയത് ലെറോയ് ചിപ്മാൻ എന്ന വ്യക്തിയിലൂടെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ജോൺ ഡി റോക്ക്ഫെല്ലർ ജൂനിയറുടെ സുഹൃത്തും സഹപ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ട്രസ്റ്റിയായി അറിയപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം റോക്ക്ഫെല്ലറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 മക്കളും ഡിന്നർ അതിഥികളായിരുന്ന ചിലരും ചേർന്ന് $2,000 വായ്പയായി നൽകാൻ എന്ന് സമ്മതിപ്പിച്ചു. ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച് $2,500 കടം ചാൾസ് ബി ടൗൺസിന് തിരിച്ചടച്ചു. ചില ചെറിയ കടങ്ങൾ തീർപ്പാക്കി. ശേഷിച്ച തുക ഉപയോഗിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഓഹരികൾ തിരികെ വാങ്ങി. 2 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആൽക്കോളിസം അനോണിമസ് പുസ്തകം വലിയ വിജയമായതിനാൽ ഈ റോക്ക്ഫെല്ലർ വായ്പ മുഴുവൻ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ 12ാം ഘട്ടം സന്ദേശം കൈമാറുക എന്നത് ഫെലോഷിപ്പ് നൽകുന്ന അടിസ്ഥാന സേവനമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യവും നിലനിൽപ്പിന്റെ മുഖ്യ കാരണമാണ്. അതിനാൽ ഒരു തത്വങ്ങളുടെ സമാഹാരം മാത്രമല്ല, അത് പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള മധ്യാസക്തരുടെ ഒരു സമൂഹമാണ്. ഞങ്ങൾ സന്ദേശം കൈമാറണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നാം തന്നെ ക്ഷയിക്കും. സത്യം ലഭിക്കാതെ അനേകം പേർ മരിച്ചു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സേവനങ്ങളുടെ മൊത്തമാണ് നമ്മുടെ സർവീസ്, അല്ലെങ്കിൽ 3ാം പാരമ്പര്യം. ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ, ഈ സേവനങ്ങൾ വ്യക്തികൾ, ഗ്രൂപ്പുകൾ, മേഖലകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായി ചെയ്താലോ
നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനും വളർച്ചയ്ക്കും അത്യന്തം ആവശ്യമാണ്. ഇവ നീക്കം ചെയ്താൽ AI ലളിതമാകില്ല, മറിച്ച് കൂടുതൽ സങ്കീർണതയും ആശയക്കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ 1950 വരെ ഈ സേവനങ്ങൾ ചില പഴയ AI അംഗങ്ങളും ചില നോൺ ആൽക്കോളിക് സുഹൃത്തുക്കളും ഡോക്ടർ ബോബും ജാനും ചേർന്നാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് പിന്നീട് ഫെലോഷിപ്പിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ടായി. അപ്പൊ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് അനോണിമിറ്റി വളർച്ചയോടെ പൊതുജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വന്നു. അതിലൂടെ ചില പ്രധാന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു. 100% പബ്ലിക്കില് അനോണിമിറ്റി, വ്യക്തിഗത പ്രചാരമില്ല. മറ്റ് കാരണങ്ങൾക്ക് AI പേര് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രം, മദ്യാസക്തിയെ സഹായിക്കുക. പ്രൊഫഷണലിസം ഒഴിവാക്കുക. ആകർഷണം വഴി പ്രവർത്തിക്കുക, പ്രചരണമല്ല. ഇവയാണ് പിന്നീട് AI ട്രഡീഷൻസ് ആയി രൂപപ്പെട്ടത്. റോക്ക്ഫെല്ലർ കുടുംബവും മറ്റും സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകി. ഇത് AI പ്രവർത്തനം നിലനിൽക്കാൻ സഹായിച്ചു. സേവന സംവിധാനത്തിന്റെ ആരംഭം കത്തുകൾക്ക് വ്യക്തിപരമായ മറുപടികൾ നൽകിക്കൊണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപപ്പെട്ടു. ട്രാവലിംഗ് ചെയ്യുന്ന അംഗങ്ങൾ പുതിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു. 1940 ആയപ്പോഴത്തേക്കും 2000 അംഗങ്ങളായി. 1941 ആയപ്പോഴത്തേക്കും 8000 അംഗങ്ങളായി. സാറ്റർഡേ ഈവനിംഗ് പോസ്റ്റ് ലേഖനം വന്നതോടെ 6000-ത്തിലധികം കത്തുകൾ നമ്മുടെ ഓഫീസിലേക്ക് എത്തി. 1939 ലിബർട്ടി മാഗസിനിൽ ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഏകദേശം 800 കത്തുകളാണ് അതിനുശേഷം കിട്ടിയത്. ഇത് AI-യുടെ ആദ്യ വലിയ പ്രതികരണമായിരുന്നു. കടബാധ്യതയും പ്രതിസന്ധിയും ഉണ്ടായി. 5000 പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് വിൽപ്പന കണ്ടില്ല. കടബാധ്യത വർദ്ധിച്ചു. ബിൽ ഡബ്ല്യുവിന് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അതീവ ഗുരുതരമായി. ഇത് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് റീഡേഴ്സ് ഡൈജസ്റ്റ് എന്ന ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പുസ്തകം വലിയ വിജയം നേടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ ആ ലേഖനം അവർ നിരസിച്ചു. ആ നിരസിച്ച കാര്യം നമ്മെ അറിയിക്കാനും മറന്നു. അത് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ വിൽപ്പന ആരംഭിച്ചു. വർഡ്സ് പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി എന്ന രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സ്വയം പ്രസാധകരായി മാറുകയും ചെയ്തു. പുസ്തകം എഴുതണമെന്നും ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നമ്മളിൽ നിലനിൽക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഓഹരികൾ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം ആളുകൾ ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം എഴുതാത്ത പുസ്തകത്തിന് ആരാണ് ഓഹരി വാങ്ങുക എന്ന് ചോദിച്ചു. പക്ഷെ പിന്നീട് മറ്റ് ലേഖനങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ വന്നപ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ലിബർട്ടി മാഗസിനിലൊക്കെ ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇവർക്ക് ഒരു ആവേശമായി. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ദിവസം സംസാരിക്കാം. താങ്ക് യു.